அரசாங்கத்தின் ஆதரவு கொள்கைகள் இல்லாததால் இந்திய காகித தொழில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு மூடப்படும் மோசமான நிலையில் உள்ளது என இந்திய வேளாண் மற்றும் மறுசுழற்சி காகித ஆலைகள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக அக்ரோ நிறுவனத்தின் சார்பில் சென்னையில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய IARBMA தலைவர் பிரமோத் அகர்வால், நிதி நெருக்கடியில் தத்தளிக்கும் இந்தியாவில் காகித ஆலைகளின் அழுத்தமான சூழ்நிலை குறித்து பேசியுள்ளார். பிரச்சனைகளை தீர்க்க தொழில்களுக்கு உதவுவதற்கு அரசாங்கத்தின் கொள்கை ஆதரவை அவர் வலியுறுத்தினார். மேலும் இந்திய வேளாண் மற்றும் மறுசுழற்சி காகித ஆலைகள் சங்கம் இந்தியாவில் உள்ள பேப்பர் கலைகளை குறிக்கும் ஒரு உச்ச அமைப்பாகும். Whatever system we have, this is unorganized system which is operated by a few businessmen. So we have been requesting government to support this collection system, because in developed countries like in Japan, it is more than 90% recovery. Even in Europe, also US, Europe, and everywhere you see the recovery rates are more than 80%. And they have over the years developed this facility of organized collection system. Now the best part is, first of all, we are losing a lot of our foreign reserves, because we are importing waste paper from other countries, whereas we are wasting our own fiber resource, which goes into some other uses and is thrown as a garbage, as a municipal waste. So what exactly happens, this is one big concern. And the other concern is that we also provide employment. The revenue generation which comes from the collection of waste paper, it goes to support the livelihood of many households. So that is also one part. And an organized collection system will support the whole system of economical system of the country. This is our one demand. And as Mr. Swaminathan told, 2.5% duty has been imposed on waste paper, which we bring from countries like European Union, Canada, US, and some GCC countries. So that used to be, actually earlier it was 0% on actual user condition. Means mills which used it as a raw material, there was a 0% duty. But now they have imposed, government has imposed 2.5% duty, and this 2.5% duty effectively works out as 4.5% duty, because there are many other taxes and so many other things are paid, GST and many other things. So the effective duty is basically 4%, above 4%. So that is, when we look into this system, these mills are basically small and medium mills which are using this recovered fiber or waste paper. So for them 4% paying duty becomes very difficult to sustain their operation and profitability. வைக்கோல் மற்றும் கழிவு காகிதம். இருப்பினும் விவசாய கழிவுகளை அதிகம் பயன்படுத்துபவர்கள் விவசாயம் சார்ந்த காகித தொழில்கள், கோதுமை வைக்கோல், அரிசி வைக்கோல், பாக்கு, சர்க்கண்ட மற்றும் பிற விவசாய கழிவுகள் பெறுவதற்கு போராடி வருகின்றனர். விவசாய கழிவுகள் பயன்படுத்துவதற்கான கொள்கை கட்டமைப்பு இல்லை. காகித தொழிலுக்கு ஆதரவும் இல்லை. இது விவசாய கழிவுகளை மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் மாற்றுவதன் மூலம் நாட்டின் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கிறது என அவர் கூறியுள்ளார். Then the Indian paper mills will have tough time in marketing their product at very low price. This is what we are facing the issue. Similarly, recently the government has, last 2 years, it has imposed customs duty on import of waste paper, which is a prime raw material, and nearly 40% of the requirement of raw material is being imported from various countries in the world. This is what it is happening. And the duty, customs duty, 2.5% has been imposed last 2 years, and it is, if the government considers our request for
waiving this duty for import of waste paper. Particularly, packaging and packaging board is suffering a lot. And even the newsprint is being imported nearly about 4 to 5 lakh tons, whereas in Indian paper mills, though they have the capacity of 2.5 million tons, only 1 million ton is being produced. The rest of the capacity is lying idle due to unremunerative pricing structure and with the excellent quality from import of newsprint. So we request you to kindly take up these issues through your media accordingly, which is suitable, which is not suitable, accordingly you can do it. மேலும் தென்னிந்திய கிராஃப்ட் பேப்பர் மில் அசோசியேஷன் துணைத் தலைவர் திரு நந்திகேஸ்வரர் காகித ஆலைகள் விடுப்பதற்காக கழிவு காகிதத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை தற்போதுள்ள 2.5%இலிருந்து 0% குறைக்க வேண்டும். இலவச வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், விரிவான பொருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தம் மற்றும் ஆசிய பசிபிக் வர்த்தக ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஆசியான் நாடுகளிலிருந்து முடிக்கப்பட்ட காகிதத்தை கட்டுப்பாடற்ற இறக்குமதி செய்வதை அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார். கொரோனா காலகட்டத்திலும் மாற்றங்கள் பல நிகழ்த்தப்பட்டு இந்த பேப்பர் என்பது தொடர் முயற்சியின் மூலம் 24 மணி நேரமும் இருதயம் ஓடுவது போல் ஓட வேண்டிய ஒரு பேப்பர் மில். இதையெல்லாம் நிறுத்தவும் மீண்டும் தொழிற்சாலையை நடத்தவும் மாறி மாறி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு இருக்கும் காலத்தினால் ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் மிகப்பெரிய சரிவுகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நேரத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஜிஎஸ்டி ஆகட்டும், இந்த நேரத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதி இறக்குமதி உண்டான வரிகளின் மீது சுமத்தப்பட்ட வரிகளாகட்டும், அதனை அப்புறப்படுத்துவதற்கு சில நாட்கள் தாமதம், விடுமுறை மற்றும் பேரிடர் வேளாண் இந்த பேரிடர் இது வர்ற மாதிரி உள்ள சுச்சுவேஷன்லாம் வரும்போது மிகப்பெரிய லாசஸ் அண்ட் லூசஸ் பை தட் ஆல் த பீப்புள் ஆஃப் தட் whom are put it the unit, whom are put it the industry in this south as well as north facing a very big problem. All are under pressure due to that by the bankers or nor by that any other approach are very much triggerful on every day to day for the running of the industry. What is the request? The central or state, what are the nominations already explained by Mr. Tapliyal? He is working for the entire industry from the Indian Agro from the headquarters of Delhi. இங்கிருந்து நாங்கள் கொடுக்கப்படுவதும் வெவ்வேறு மாநிலத்தில் இருந்து தெளிவாக்கப்படும் விஷயங்களும் சிறிதாவது கவனங்களோடு காகிதம் என்பதன் மூலமே கருத்தொருமிக்க செயல்பாடுகள் செயலாக்கப்பட்டன நமது சுதந்திரம் அடைந்த காலத்திலிருந்து. இவை அனைத்தும் இன்று மனமாற்றம் ஆக்கப்பட்டு டிஜிட்டலில் செல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு விஷயங்களிலும் தாமதமான அல்லது தவறுதலான செய்திகள் விளம்பரப்படுத்தப்படுகின்றன. நாங்கள் விரும்புவதெல்லாம் தெளிவான சிந்தனையோடு வரும் காலங்களில், வரும் பட்ஜெட் காலங்களில் எந்த முயற்சிகளின் மூலம் சீரான செயல்பாடுகள் இழக்காமல் 24 மணி நேரமும் தொழிற்சாலைகள் இயங்கும் மனமும் பல தொழிலாளிகளுக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் தரும் வேலைப்பாடினை தருவதற்கும் வெல்த் ஃப்ரம் வேஸ்ட் என்ற கழிவுகளிலிருந்து ஏற்கப்படும் இக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் என்பதனை அதிகமாக்கி பாலித்தீன், பிளாஸ்டிக் என்பவற்றை அகற்றி மேன்மேலும் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரீயாக சிறப்பாக செயல்பட வெள்ளை மற்றும் கலர் காகிதங்கள் மற்றும் பேக்கேஜ் எனப்படும் அனைத்து பொருட்களும் பேக்கேஜ் செய்யப்படக்கூடிய காகிதங்களாகட்டும் அனைத்தும் உற்பத்தி செய்ய ஆக்கமும் ஊக்கமும் மத்திய மாநில அரசின் செயல் திட்டத்தின் மூலமும் அதன் மூலம் உருவாக்கப்படும் வரிகளின் மூலமும் அகற்றப்படுமேயானால் இவை நமக்கு மிகவும் பெருமைப்படுத்துவதாகவும் பறைசாற்றப்படுவதாகவும் அண்டை நாடுகளுக்கு அனுப்பும் அளவிற்கு இன்று இந்தியாவின் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் சிறப்பான செயல்பாட்டுகளுடன் செயல்படுகின்றன. தயவு செய்து இவை அனைத்தையும் மத்திய மாநில அரசுகள் கருத்தில் கொண்டு வரிகள் மற்றும்
மேற்படக்கூடிய எல்லா விதமான தொழிற்சாலைகளுக்கு உண்டான அனைத்து விதமான கிரீன் டெக்னாலஜியை உருவாக்கி செய்யக்கூடிய இந்த தொழிற்சாலைகளில் அனைத்து விதமான வசதிகளும் தங்கு தடையின்றி செய்து இந்த நிலையினை சிறப்படைய செய்யுமாறு இந்த அனைத்து நமது பிரஸ் மீடியாக்களின் மூலம் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். எங்களின் விருப்பத்திற்காகவும் டெல்லியிலிருந்து வந்திருக்கும் நமது மூத்த சகோதரர்கள் அவர்கள் அனைவரும் நார்த் சைடு இந்தியன் அக்ரோ என்பதில் டெல்லிக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். சவுத்துக்கு வரும்போது கேட்டாங்க, நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, எப்பயுமே எங்களுடைய நிறுவனர்களும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி, எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் நம்பிக்கைக்கு உரியவர்கள். எக்காலத்திலும் வட இந்தியர்கள் தென்னிந்தியர்களை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கும் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் தான் உங்கள் குவார்ட்டர்ஸ். ஸோ எங்களுடைய அணைப்பும் அரவணைப்பும் என்றும் உண்டு என்று அவர்களை வர சொன்னேன். பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்றார்கள். பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தார்கள். சிறப்புடன் தங்களின் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தவும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.